Để số trong chuông muôn và na sum group của cầm chia thành công bể hình graph ở chỉ thị group trong graph về con trong phố lục tà đâu trong hiện đại đó muối là trong bàn thừa từng bữa muối là có còn đại của trong coi kết đến lục tà đâu và thọ về con nè nhiều bài cầm ai khai nhà mình nằm nay để cái cục tôi cầm ai được cho from tông có thọ về vô chỉ bảo rồi anh được đang xa chia cầm ai khai slap có thọ chọn cục là mấy ca bia sầm lên bị chụp ở pro lập trên một tay và còn thọ thưa sẽ cam thêm xem số đó tạo từ phát được cam là mấy tiêm đây con thì đinh bay lần luôn lần khép rồi kịch của bay say là có chặt rồi đi con đá chứ mà quên được nó kết đến đó những nhà làm thay nhóm hạ đơn chia cầm phong là mẹ kia trong cuốn là chia thế các nhà làm thì sai cả đây trong cuốn mớiบอกtrongปัญหาได้ลูกตาดูกดบัดขณะปากมวยให้เอาตัวขณะปากไก่เตี้ยกีช่วยtới trong đâyขณะปากมวยcòn đại là khăn là bật sập ตี้ยกีวิธีจีปัญหามันจะเคยทำวิมันอ๋อที่วิธีคุณรู้นะเพราะวิธีเรื่องระบบสตีระบบขณะปากวิธีช่วยการวิจัยได้คุณปูแต่ช่วยสองไงtrong đâyตาลูกตาดูแล้วกดช่วยจังมาด้วยงานเราเสริมอ๋อเชื่อมันถึงโปรแกรมการวิปูก่อนมันได้การวิโปรแกรมวิปูก่อนได้จึงเคยปิดโปรเปลี่ยนแต่ก่อนđại lệ khăn nàyเป็นมาขายใช้ที่มันคุยกันทาภายชีกอดมีปีบัดปัญหาในคลองใบยามันจะกอดฝืนจังจังเรื่องยังเมียนอารามทาเชื่อมันกลัวแต่ลูกคล้วนอ่างกัดอ่างมาโจยดิจิแลนะเจอคลั่งในต้องปัญหาอยู่ใบจิแลนะจังปียังกันทำให้รับเขาได้ไว้สำคัญทาลูกตาโดหรือให้สำคัญทาลูกตาโดมันต่อสกัมพีบแต่ลูกตาโยนตามตื้อไอ้ตัวจิกมรวยกงมาเมื่อเขาดูจิกเชียงได้เสมอให้ส่งกงออนสกุลจัดจุดเชียงไม่ได้ส่งเชียร์ดีก้นนำไปปัญหาดิจิทัลดอกนี้ดิส่งทีมส่งตัวเขาให้ยมก็ส่งสู้ตลกตาไปนะลูกตาดัดแหลกคันนู้นใบจุ่มหน่อยทีมมวยคือส่งไปขณะปะมวยนู้นปีขณะปะสมปอนนั้นปีคือกองปราปีขณะกรมสลัดทัวที่ปีคือกำไอดีคนขณะปะเตยที่ใบคือใส่กลุ่มปราบด้วยแหลกคันที่ปีมันเลยยังหาด้วยเชียงมีจุ่มเด็กมวยทางลูกตากำปองเด็กเบอร์ไอเมียนจะหลอกเฮาพวกครูไอยังไงก็ได้พวกลูกตาช่วยจังหรือหาด้วยเชียงมันไม่อยากไปช่วยทำตายยังไงแต่จิตทอมมาได้ขณะปะเตยที่ไอดีคนเนี่ยเป็นบอกมันไม่สามปัญหาไม่ยอมจิตอันจะได้ลูกตาคือกำไอดีคนแต่ขณะปะเตยเยอะกำไอดีปะบอลแต่ขณะปะเตยเยอะหาด้วยเชียงกลุ่มนี้ไม่ใช่ลูกตาเราอยู่ไหนเนาะทำมาเทียบในใจเรื่องเสิร์ชทว่าทางเลยนะหาด้วยเชียงวิธีต้นในนั้นการโฆษณาอยู่ใบบอกคือแต่เสิร์ชทอมันเสิร์ชทอบริษัทจิตปักบอลถึงบุคคลไอ้ดังมันนะนั่นเชียร์เรื่องระบบขนาดปากให้ได้กับลูกตาลูกล้วนแบบนั้นในวิธีเรื่องว่าเดี๋ยวลูกตาจะกระจายนาได้ไอ้ช่างส่งจิตtớiให้สมคำนาลูกตานั่งอ่านลูกรู้ไอ้กงขมันแบบนี้ได้ประสบเด็จคนนู้นเป็นเลยลูกตาไอ้สมคำนาลูกตายังอยู่กับจับระบบไม่เหมือนนี้สมองคนcho đọc đây sẽ thuần chụp thưa ca lên cát kê chụp chui chụp anh từ dương ở trong là thạch ca đi ở tầm liên ca phương chụp chụp chất nông đấy để ở bạn khơi on năng em miền ấy tùy bán để on na cha ông cho bông chỉ con prong bông điên ấy trong đó bông điên đây con ở ấy đằng ở ca to xung quanh chúng quay nên là bạn khối mau vì thua dân chưa chạm được mấy bông đấy chân chắc nông niêm trong chiếc cốn trong miền bị đám small mạng chỉ môi những cái nặng bạn là mình được phục đá đọc pe nặng bạn chỉ chun đây là những bạn cá bạn bớt nhấp hỏi nặng bạn chỉ chun hay đọc pe khơi phục đọc pe phục pra ca lấy cát cái đội ở miền ao phơi ngồi giờ thì mình thấy cái đất đánh trâu cái chụp được phục phơi ca mình ca mình thấy lên cùng cho mà phơi cá thì mình chắc là dân chỉ cái mà ưu tiên bông từ bông ra cái chân bông khơi của mình sẽ thế vui ní bọc sao bọc nhau khơi toàn đây đây dân mà ăn liền chạy đơn lá dân kịch mơ đại
អត់អីទេបងហើយខ្ញុំនឹងអាសាមកសួរសុខទុក្ខអង្គណាចាហើយខ្ញុំមកនេះមិនមែនដើម្បីគេចំណេញយកបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមកនេះដោយសារខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីពូថាគាត់មានជំងឺហើយគាត់ជួយនឹងខ្ញុំមានជំនួយមនុស្សធម៌ដែរណាអូនអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក្រៅពីបានមើលឃើញคลิปវីដេអូមួយនេះហើយចង់ជួយឧបត្ថម្ភដល់អង្គប្រុសបន្តទៀតដែលកំពុងមានជំងឺយ៉ាងទម្ងន់ហើយអង្គជាអ្នកតស៊ូម្នាក់ដែលជួយនៅក្នុងសង្គមតាំងពីហ្វុនពេជ្ររហូតមកចេញពីហ្វុនពេជ្រមកគណៈបព្វជិជនរហូតដល់គេបោះបង់ចោលគេមិនអើពើមិនដែរមកសួរសុខទុក្ខបើបងប្អូនចង់ជួយឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងខ្ញុំបានគឺ012 213 707ឬមួយ093 52 52 26ឬមួយបងប្អូនចង់ផ្ញើតាមរេសីតញៀនគឺមានឈ្មោះរបស់នាងខ្ញុំគឺសិនច័ន្ទពើរ៉ូសិត SIN CHAN PEOU or OZET ចា ZET ដែលឈ្មោះរបស់នាងខ្ញុំច័ន្ទពៅរ៉ូសិតតកូលរបស់នាងខ្ញុំសិនហើយបងប្អូនសូមមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភដល់អង្គផងមានតែបងប្អូនទេដែលអាចជួយលើកទឹកចិត្តដល់អង្គប្រុសដែលជាចាស់កិនជាចាស់ក្នុងភូមិអង្គសង្កាត់អូចាអរគុណច្រើនចាអរគុណអង្គចិត្តទីមិនរួចបាទចិត្តមិនរួចបាទសូមមកទៅសូមមិនណាបងអត់ស្ដាប់បងបងខ្ញុំផ្សេងពីគាត់បងនិយាយផ្សេងទៅទុកពិបាកខ្ញុំផ្សេងផ្សេងខ្ញុំថាខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំបាទហើយទេកន្លែងហ្នឹងអត់មានទេអត់មានអីទៅណាបាទខ្ញុំប្រាប់មិនឲ្យទទួលបានទទួលបានប៉ុន្តែតែខ្ញុំនិយាយទៅក៏មកផងទទួលបានខ្ញុំមិនយកមកបាទមកជឿទៅមកជឿខ្ញុំដល់ជឿអត់គួរតែខ្ញុំគាត់តែមានមុខអត់ពីសាស្ត្រីព្រោះសាស្ត្រីផងនិយាយមិនប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំមិនខ្ញុំជឿដល់ទីនោះអត់ចានេះអត់ទុកខ្ញុំបានចង់ទៅជួយដល់ដែរហើយដល់ដែរបានទេនៅសល់បានអ្នកដែលស្បបានមកទៅរួចដល់បានបែកនៅសល់20ខ្ញុំនឹងលើកគោលការណ៍តុងរត់ឲ្យបានអត់ត្រូវបោះផ្លៃយ៉ាងម៉េចយល់ទេបានទេប៉ុន្តែមិនមែនបានអីឯងសុំសន្យាមួយខ្ញុំមកដល់ទៅបានដែរអត់មានអីខ្ញុំអត់ធ្វើមិនហើយមានដៃមានយ៉ាងទៅមានអាណាចូលជាគូស្គាល់ហើយគេរកបានទៅជួអានោះដាក់ទុកខ្ញុំស្ដាប់មួយទំនួលទៅលើដៃហ្នឹងតែទៅអានចាខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំឲ្យគូឡើយបានខ្ញុំទេពួកខ្ញុំមិនអ្នកសម្រាប់ខ្ញុំមានតែកតាបកិច្ចជួនពិនិត្យឲ្យយ៉ាងណាអត់ទៅដល់ចាំមើលទៅសិនមើលបើថាទៅសិនគេនោះដោះស្រាយមិនហើយយើងឡើងមកផ្លិតទៀតនេះផ្លិតទាំងយ៉ាងនេះបើសិនយើងច្រើនទៅវិញគេនោះនេះយើងគ្មានមួយចង់ឡើងទៅឡើយសុំដោះស្រាយឲ្យចាភាសាខ្ញុំបីខ្ញុំទុកគេកាលបានទៅក្តាំខ្ញុំហ្នឹងអត់ទេពួកយើងសុំទុកមើលបងមានថាថ្ងៃនេះតាមអីអ្នកផ្សាយច្រើនណាស់អ្នកផ្សាយមកច្រើនណាស់បាទសម្រាប់ថាពលមាននេះមកផងនេះហើយគេដឹងលឺគ្រប់គ្នាអ្នកនយោបាយមិនដែលហ៊ាននិយាយខទេជឿខ្ញុំមិនទៅតែកន្លែងនិយាយខបងបងអស់និយាយតគ្នាថាឯកឧត្តមឈៀងវុតចោលមួយជាតិណាមកបោកប្រែអីអាណាបោះឆ្នោតខ្ញុំទៀតលើកក្រោយខ្ញុំកណាខ្ញុំទូខ្ញុំកណាឈ្មោះឈៀងវុតអ្នកដំណើរវាខេត្តបាត់ដំបងដោយបាត់ដំបងហើយថ្ងៃនេះមានកុកវិស្នាមកជួបប្រជាពលរដ្ឋបឹង5លោកមានទុកវេទនាដោយសារមានបញ្ហាដីធ្លីទ
ខ្ញុំកណានឹងបានណើបងប្អូនយើងត្រឡប់ទៅបង្5វិញហើយនឹងចុះទៅជួយដោះស្រាយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយដីទីជូនគាត់បាទហើយបើដោះស្រាយបានអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនឹងតាមដានអាជ្ញាធរនឹងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយឲ្យទាល់តែចប់សាច់រឿងហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាមិនបានសម្រេចឲ្យខ្ញុំស្នាទៅនរោបាយមួយទៅសាពីវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលម្សិលមិញកម្លាំងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការបង្ក្រាបជនជាតិកូរ៉េចំនួន10នាក់ដែលតាក់ទិនទៅនឹងករណីចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយការបង្ក្រាបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទឹកដីនៃខណ្ឌទួលគោកហើយរហូតដល់ថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចបាននឹងកំពុងបន្តធ្វើការសាកសួរនិងស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតប្រតិបត្តិការនេះគឺមានការដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ពីសំណាក់លោកសៀងសុកជាព្រះអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងដឹកនាំកម្លាំងដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកអ៊ីសុខីដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃហើយការឆែកឆេរទីតាំងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលភាសាបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនឹងគេឲ្យថា VOIP បាទ VOIP ហើយភ្លាមនៃការប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្ក្រាបនឹងសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េចំនួន10នាក់ប្រុស5ស្រី5បាទប្រុស5នាក់ស្រី5នាក់ហើយរកឃើញសម្ភារៈដែលជាវិទ្យុបាយក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់នេះមានដូចជាម៉ាស៊ីនហ្វាក់ម៉ាស៊ីនកូពី laptop និង computer រួមទាំងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងប្រភេទទូរស័ព្ទដែលប្រើ Wi-Fi និង wireless បានហ្នឹងកញ្ញាហើយតេតិនជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការទាំងនេះបើតាមសមត្ថកិច្ចនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងបានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV ឲ្យដឹងថាគឺធ្វើឡើងនៅត្រង់ផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងលេខ18បាទផ្លូវលេខ552សង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោកហើយមុនឈានទៅដល់មានការបើកប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្ក្រាបនេះសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាគឺទទួលបានការផ្ដល់ព័ត៌មានពីអគារអធិការដ្ឋានពីអគារអធិការក្រសួងប្រៃសណីទូរគមនាគមន៍មកកាន់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃហើយកម្លាំងនគរបាលនាយកដ្ឋានក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវមួយរយៈនឹងបានកំណត់ទៅដល់ឈានដល់មានការកំណត់អំពីរូបភាពក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរូបភាពទាំងនេះហើយក្រោយមកគឺបានកំណត់ពេលវេលាក្នុងការចោះបង្ក្រាបដោយមានការសម្របសម្រួលនិងដឹកនាំដោយលោកសៀងសុកដែលជាព្រះអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនោះក៏បានចោះឡោមព័ទ្ធទីតាំងវិឡាមួយកន្លែងនេះហើយក៏បានឃាត់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េចំនួន10នាក់គឺប្រុស5នាក់ស្រី5នាក់និងវត្ថុតាងដោយដែលបានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយក្រោយពីឃាត់ខ្លួននៅបន្លប់ម្សិលមិញនេះសម្លាំងនគរបាលក៏បានបញ្ជូនខ្លួនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ភារៈល្មើសនេះយកទៅរក្សាទុកនិងឃុំខ្លួនម្ដងសោះនៅនឹងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធ្វើការសាកសួរឲ្យមកដល់ព្រឹកមិញនេះនិងមុននេះគឺការសាកសួរនិងនីតិវិធីគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបន្តនៅឡើយទេហើយក្រោយពីបញ្ចប់ការសាកសួរនិងទទួលបានសំណុំរឿងនិងកសាងសំណុំរឿងគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះសមត្ថកិច្ចនគរបាលនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនឹងបញ្ជូនជនសង្ស័យទាំងនេះរួមទាំងវត្ថុតាងនិងសំណុំរឿងទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងសម្រាប់ធ្វើការផ្ដន្ទាទោសទៅតាមកម្រិតណានៃច្បាប់នោះគឺកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបន្តធ្វើការតាមដានបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការឃាត់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េទាំង10នាក់នេះ